салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 26 декабри тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. шаб сарпаноҳ пурсиду пагоҳ кӯдаки соҳибхонаро дуздид. боз сангборону боз тирборон, муноқишаи нав дар марз бо қирғизистон. тоҷири тоҷик Фирдавс Наимов дар Русия шахсе аз ҳама дастбахайри соли 2021 эълон шуд. таърихчаи 30-солаи равобити Тоҷикистону Амрико. Саидхоҷа Орунхоҷаев, тоҷике ки ҳатто ба Кремл бо ҷомаи утоқии тоҷикӣ мерафт. кӯмакҳои соли навии Рустами Эмомалӣ ба 11 000 ятим ва шахсони ниёзманд. барфи сахт дар роҳи Душанбеи Хуҷанд Чаноқ. беҳтарин футболбозони Тоҷикистон дар соли 2021 ва акнун тафсилоти хабарҳо. дар ноҳияи кӯшонёни вилояти Хатлон як ҳодисаи кӯдакдуздиро ошкор ва нафари гумонбар дар дуздии як кӯдаки 2.5-соларо дастгир карданд. сокини ҷамоати Бӯстонқалъаи ноҳияи кӯшонён Файзигул Рустамова ба шӯъбаи милитсияи ин ноҳия муроҷиат карда хабар додааст ки як зан аз Турсунзода ки худро муслима муаррифӣ кардааст, писари 2.5-солаи ӯ Шоин Рустамзодаро дуздидааст. ба мақомоти милитсия муяссар шудааст ки дар як муддати кӯтоҳ сири ин ҷиноятро кушода кӯдакраборо дастгир кунанд ва кӯдакро сеҳату саломат ба модараш баргардонанд. бино ба гузориши Офоқи Қодириён, сухангӯи раёсати корҳои дохилии вилояти Хатлон ки дар барномаи ахбори вазорати корҳои дохила нашр шуд, муайян карда шуд ки муслимаи Пӯлод соли таваллудаш 2000 сокини шаҳри Турсунзода ки қаблан бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дуздӣ суд шудааст, ба хонаи Файзигул Рустамова омада хоҳиш мекунад ки сарпаноҳ надорад ва ӯро барои шабашро рӯз кардан дар хонааш роҳ диҳад. Рустамова ба ҳарфи муслима бовар карда ӯро барои шабгузаронӣ дар хонааш роҳ додааст. рӯзи дигар муслимаи Пӯлод аз набудани соҳибхона истифода бурда тифли хурдсоли ӯро рабуда ба хонааш ба шаҳри Турсунзода бурдааст. худи муслимаи Пӯлод дар ин гузориш рабудани кӯдакро ба гардан мегирад. рӯзи 7 декабр тақрибан соатҳои 15:30 аз набудани модараш ки ба ҷамоат рафта буд истифода бурда, кӯдаки дигарашро дар хона қулф карда хурдиашро гирифта рафтам ва он ҳам нисбат ба кӯдаки одаме ки дилаш сӯхта ӯро дар хонааш роҳ дода буд. дар гузориш чизе гуфта намешавад. додстони ноҳияи кӯшонён ба зидди муслимаи Пӯлод бар асоси моддаи 130 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иттиҳоми одамрабоӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз кардааст ва тафтиши ин қазия идома дорад. ба ӯ барои ин кирдор аз 8 то 12 соли зиндон таҳдид мекунад. дар ин авохир ин аллакай дуюмин ҳодисаи кӯдакдуздӣ дар Тоҷикистон аст. тавре қаблан хабар додем рӯзи 1 декабр як зани 29-соларо бо иттиҳоми дуздии кӯдаки ширмак аз дармонгоҳи тиббии шаҳрии рақами 13 шаҳри Душанбе дастгир карданд. бино ба иттилои дарёфтии сомонаи бомдод, Ахмедова Нигора Рустамҷоновна соли таваллудаш 1992 зодаи деҳаи Кампирқалъаи ҷамоати Чортепаи ноҳияи Рӯдакӣ ки дар Исор шафар карда буд, ба сабаби дер боз кӯдакдор нашуданаш ба хотири аз таънаи атрофиён раидан даст ба ин кор задааст. ба зидди Ахмедова Нигора низ бар асоси моддаи 130 одамрабоӣ кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. хадамоти марзбонии Қирғизистон аз муноқишаи нав дар марзи ин кишвар бо Тоҷикистон, аз ҷумла сангпартоиву тирпаронӣ дар марз хабар дод. бино ба иттилои марзбонони қирғиз, шаби 25 декабр соати 19:40 дар қитъаи роҳи Уш-Ботканд Исфана дар мавзеи Эки Тоши, деҳаи Куктоши ноҳияи Ботканд, 3-4 шаҳрванди Тоҷикистон 4 мошини шаҳрвандони Қирғизистонро сангборон карданд ки дар натиҷа мошинҳо осеби гуногун дида, вале касе аз шаҳрвандон осеб надидааст. сардори дидбонгоҳи Куктош ба ҷои ҳодиса омада ба ҳаво 3 тири огоҳкунанда паронда ва баъди ин шаҳрвандони Тоҷикистон ба даруни қаламрави он кишвар фирор карданд. гуфта мешавад дар иттилоияи хадамоти марзбонии Қирғизистон. бино ба ин манбаъ баъди ин ҳодиса мулоқоти сардорони дидбонгоҳҳои сарҳадӣ доир шуд. дар ин қисмати марз дидбонгоҳи иловагӣ гузоштанд. ҷониби Тоҷикистон хабар дод ки афроди дастдошта дар ин ҳодиса ҷустуҷӯ карда мешаванд. хабар медиҳад марзбонони қирғиз. хадамоти марзбонии Қирғизистон ҳамчунин хабар дод ки гӯё рӯзи 25 декабр тақрибан 14:30 марзбонони тоҷик дар постгоҳи худ дар як минтақаи аломатгузорношудаи марз
در روبروی موضع سوی نویه لیلک مینامیت گذاشتند و در حدود تاجیکستان در روبروی دهه‌های قرغیزنشین دنبه و مقصد افزایش شماره نیروهای نظامی تاجیکستان به نظر می رسد. قشونهای مرزبانی تاجیکستان تا حال این دو خبر را شرح ندادند. قبلا روز 24 دکبر مرزبانان تاجیک در یک اظهارات ویژه گفتند که وقتهای آخر حادثه های عملهای اغوا انگیزانه شهروندان و مرزبانان جمهوری قرغیزستان بیشتر به مشاهده رسیده باعث بد شدن وضع در سرحد می گردد. مرزبانان قرغیز در این هفته مرزبانان تاجیک را در تیراندازی به سوی ماشین کم است تحت اداره یک شهروند قرغیزستان ایبدار کردند. مرزبانان تاجیک در اظهارات خود آن راننده را به کوشش قاچاق سوزشواری ایبدار کرده به نوبت خود از تیرپران شدن خانه یک ساکن دهه سامانیان جماعت چارکوی اسفره از سوی ساکنان دهه مایسکی قرغیزستان و بازداشت 4 مرزبان قرغیز در پی عبور غیر قانونی مرز در حدود موضع چشمه نویه لخش خبر دادند. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرغیزستان تا کنون تنها کمی بیشتر از 500 کیلومترش تعیین و علامت گذاری شده است. در پایان ماه اپریل سال جاری بر اثر زدخوردهای مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان 55 نفر کشته حدود 240 زخمی شد. این زدخوردها خونین‌ترین مناقشه در تاریخ تمام مناقشه‌های مرزی آسیای مرکزی بعد فروپاشی اتحاد شوروی دانسته می شود. سازمان دنیای زبانها که به حمایت حقوق مهاجران در روسیه مشغول است جایزه سالانه‌اش بهترین شخص دست به خیر سال 2021 را به فردوس نعیموف یک صاحبکار تاجیک مقیم شهر مسکو تقدیم کرد. در مراسم تقدیم جایزه ها این جایزه را به حامی حقوق مهاجران تاجیک محمد صابروف سپاریدند. یک نماینده دنیای زبانها هنگام سپاریدن جایزه دست به خیر سال گفت خودش زاده ازبکستان است ولی به تاجیک‌ها اسد میبرد چون که آنها نفر به مثل فردوس نعیموف را دارند که او را به کار خیر دعوت کردن اصلا ضرورت ندارد. خودش همیشه به انجام کارهای خیر حاضر است و همیشه خودش دست کمکش را پیشنهاد میکند. فردوس نعیموف در شهر مسکو مؤسس و مدیر کل شرکت نقلیاتی روسموسترانس می باشد. این شرکت به کشاندن بار در قلمرو روسیه و بیرون از آن از جمله به تاجیکستان مشغول است. فردوس نعیموف را یک صاحبکار دست به خیر توصیف میکنند که همیشه به کمک مهاجران تاجیک و هموطنان نیازمند میرسد. ولی حامیان حقوق مهاجران در روسیه میگویند فردوس نعیموف بین مردم نیازمند فرق نمیگذارد و نه فقط به هموطنان خودش مهاجران از تاجیکستان کمک میرساند بلکه به هر نفری که با امید دستگیری درش را میکوبد دست یاری خود را دریغ نمیدارد. سازمان دنیای زبانها از جانب حامی شناخته حقوق مهاجران زاده تاشکند ولنتینا چوپک تأسیس یافته یکی از سازمانهای قوی‌ترین در عرصه حمایت از حقوق مهاجران در روسیه به شمار می رود. ولنتینا چوپک را ماه اکتبر هنگام بازگشتش از سفر ارمنستان به قلمرو روسیه راه ندادند و در فرودگاه شرمتوف دستگیر کرده به ارمنستان اخراج کردند. با او گفتند که از مقام گریزه در روسیه محروم کرده شده برای 30 سال یعنی تا سال 2051 از حق ورود به قلمرو روسیه محروم کرده شده است. ولی سازمان تأسیس داده وی دنیای زبانها همچنان به فعالیت خود در عرصه حمایت از حقوق مهاجران در روسیه ادامه می‌دهد. امسال 2 کرات قهرمان مهنت سوسیالیستی سید خواجه اورونخواجایف 120 ساله شد ولی چون به نظر می‌رسد که کور و پیکار او را به تدریج به باد فراموشی سپرده می‌شود. سید خواجه اورونخواجایف یکی از چهره‌های معروف خلق تاجیک است که برای پیشرفت و شکوفایی وطن خدمت‌های ماندگاری کرده است. زمان تاجیکستان را در سابق اتحاد شوروی به نام او می‌شناختند. سید خواجه اورونخواجایف سال 1901 در دهه شیخ برهان اویزد خوجند ولایت فرغانه امپریای روسیه به دنیا آمده است. از سال 1936 تا سال 1967 در ناحیه خوجند به حیث رئیس کلخوز کار کرده است. کلخوز مسکو که اورونخواجایف روبری میکرد یکی از بزرگترین کلخوزهای آن دوران بود و سالانه 20 میلیون سوم درآمد داشت. به غیر خود او که 2 کرات قهرمان مهنت سوسیالیستی شد باز 18 کلخوزچی کلخوز مسکو صاحب چنین عنوان شدند که در تاجیکستان یگان کلخوز دیگر چنین دستاورد نداشت. بار اول سال 1948 به مناسبت 30 سالگی انقلاب اکتبر به او عنوان قهرمان مهنت سوسیالیستی را دادند. مراتبه دوم سال 1957 برای سهم ارزنده در ساختمان قصر ارباب به این عنوان سرفراز گردید.
با سروری این ابرمرد نه تنها قصر ارباب بلکه مکتب اینترنات برای 600 تربیت گیرندگان، سناتور مفزع خباتوغ، 2 بیمارخانه، 3 درمانگاه، 16 بنگاه طبی، 2 باغچه دایم عمل کننده و 14 باغچه موسمی بنیاد شدند. سید خوجه اورونخوجایف به فرهنگ ملی احترام بلند داشت و دایم جامعه توقی بر میکرد. حتی به چهاربینی‌های رسمی با لباس ملی میرفت. مثلا سال 1960 شورای عالی SSR قرار میکند که وکیلان به جلسه با لباسهای رسمی حاضر شوند، اما سید خوجه اورونخوجایف اشتراکش را در آن رد مینماید. این متصدیان را وارد میسازد که به قرار به مضمون زیر تغییرات وارد سازند. به غیر از 2 کرات قهرمان ملت سوسیالیستی سید خوجه اورونخوجایف، دیگران باید با لباس رسمی حاضر شوند. سید خوجه اورونخوجایف 14 سپتامبر سال 1967 در سن 66 در زادگاهش دهه شیخ برهان از عالم چشم پوشید و در شفت قصر ارباب ساختش به خاک سپرده شد. بعد مرگش کلخوزی را که او راهبری میکرد به نامش گذاشتند و در صحن قصر ارباب نیم پیکرش را هم گذاشتند. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. بابازاده اسام‌الدین با نشر دعا عکس در گروه فیسبوکی سرایاست معارف شهر دوشنبه خبر داد که از نام رئیس مجلس ملی و رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی در روزهای آخر سال 2021 و فرارسی سال نو میلادی 2022 به زیاده از 11,000 نفر کمک‌های مادی و تحفه‌های عیدانه تقدیم کردند. در اطلاعیه گفته می شود که این کمک‌ها از جمله به یتیمان کل، معیوبان، شخصان یکه و تنها، دردمندان و بیپرستاران، عائله‌های نیازمند و کارمندان ریاست‌های استفاده بری راه‌های پایتخت رسانیده شدند. در عکس‌ها از جریان مراسم تقدیم تحفه‌های سال نو صاحبکار شناخته حاجی محمد مرادوف، رهبر شرکت ساختمانی سرمنزل که با دست خیرش نام برآورده است نیز دیده می شود. در عکس‌ها دیده می شود که مقامات دوشنبه برای کودکان دستارخوان سال نو نیز آراسته به آنها لباس گرم زمستانه و همچنین بسته‌های تحفه‌های سال نو تقدیم می‌کنند. رستم امامعلی پسر کلانی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان 34 سال داشته از ماه ینور سال 2017 اینک قریب 5 سال باز بر پایتخت تاجیکستان رهبری می‌کند. رستم امامعلی سال 2020 رئیس مجلس ملی پلات بالایی پارلمان تاجیکستان نیز انتخاب شد و قانونا مقام رهبر دوم کشور را به دست آورد. رستم امامعلی معمولا به موضوعهای مهمی که در بین جامعه سر و صدا به وجود می‌آورند واکنش می‌کند و نظارت پرونده‌های پرسر و صدا را زیر نظارت خود می‌گیرد. از جمله در پی چند قضیه تجاوز به ناموس کودکان خردسال او خواستار شدیدتر کردن جزاها برای پدافیلی شد و اخیراً محض بعد دخالت رستم امامعلی در رابطه به عذاب و عقوبت ساکن دوشنبه مدینه محمدجانو پرونده گشودند. رستم امامعلی را یک وارث احتمالی کرسی پرزیدنتی پدرش می‌شمارند. برخی این نقشه را همچون کوشش در قبض یک خانواده منسجم کردن قدرت در تاجیکستان انتقاد می‌کنند. گروه دیگر امیدوارند که رستم امامعلی همچون نماینده نسل جوان با گرفتن کرسی پرزیدنتی به گونه‌ای که شفقت میرزیایف در ازبکستان همسایه انجام داده ایستاده است دست به اصلاحات جدی در تاجیکستان خواهد زد. 30 سال پیش 25 دکمبر سال 1991 ایالات متحده آمریکا استقلالیت تاجیکستان را به رسمیت شناخت. 14 فوریه سال 1992 کاتب دولتی آمریکا جیمز بیکر از دوشنبه بازدید کرد و تاجیکستان و آمریکا جهت استقرار روابط دیپلماتی به توافق رسیدند. علاکه 13 مارس سال 1992 سفارت آمریکا در دوشنبه در قبایت 4 مهمانخانه اوستا به کار سر کرد و ماه ایول همان سال اولین سفیر آمریکا در تاجیکستان استنلی اسکودرو به دوشنبه آمد. ایالات متحده آمریکا یکی از بزرگترین کشورهای کمکرسان تاجیکستان به شمار رفته از سال 1992 تا امروز به تاجیکستان در عموم به مبلغ بیش از 1 میلیارد و 800 میلیون دلار کمک‌های بلاعوض رسانیده است. آمریکا از جمله به مبلغ 75 میلیون دلار به مردم تاجیکستان کمک‌های بشردوستانه در شکل غذا، سرپناه، لباس، داروواری، لوازمات طبی و حتی کمک مالیوی رسانیده. تنها به ساحه تندرستی تاجیکستان در این مدت به مبلغ بیش از 230 میلیون دلار کمک رسانیده است. همین طور
از سال 1992 این جانب امریکا به تاجیکستان به مبلغ عمومی 330 میلیون دلار کمک نظامی رسانیده است. این کمک آموزش، تجهیزات و انفراستراکچور را در بر میگیرد. امریکا همچنین یکی از پشتیبان‌های اساسی مردم تاجیکستان در مبارزه با پاندمی کرونا ویروس به شمار رفته. به تاجیکستان به طور رایگان قریب 2 میلیون وایه واکسن ضد بیماری تحفه کرده است. امریکا همین طور برای رشد دموکراسی، مطبوعات آزاد، حمایت از حقوق انسان را 10 میلیون دلار کمک رسانیده. با مبلغ گذاری امریکا در تاجیکستان 10 مکتب و بیمارستان ساخته شد. امریکا همچنین برای تقویت زیربنای اقتصادی از جمله رشته آبیاری و رشد ساحه‌های اقتصادی تاجیکستان، هم کشاورزی، هم صنعت و هم سودا و خدمت رسانی 100 میلیون دلار کمک رسانیده است. روز 26 دکامبر بر اثر برفریزی زیاد حرکت توسط شورای دوشنبه خوجند چنوق یگانه روی زمینی بین شمال و قسمت‌های باقی مانده تاجیکستان خیلی مشکل شده است. شرکت IRS که مسئولیت نگهبانی و پولچینی در این یگانه روی پولکی تاجیکستان را در دست دارد، رانندگان را هشدار داد که بارش برف در اکثر قطعه‌های راه تا رفت شدت گرفته ایستاده است و از این رو رانندگان را لازم است که به حالت تکنیکی اتومبیل‌هایشان بیشتر توجه ظاهر نمایند. از جمله به رانندگان توصیه داده می شود که در چنین آب و هوا با خود داشتن زنجیر به منفعت کار است. ژورنالیست شیروان عمرالدین که در این روز عزم سفر کرده است، نیز با نشر چند ویدیو از رانندگان خواسته است که خیلی احتیاط کنند، چون که حرکت از طریق شورای ماشینگرد خوجند دوشنبه به نهایت وزنین است. برف با شدت باریده ایستاده است، حتی با زنجیر ماشین‌ها از آب کشیده ایستادند. نوشته شیروان عمرالدین: هواشناسان قبلا خبر داده بودند که روزهای 26 و 27 دکامبر هوا در تاجیکستان خیلی سرد شده، اول باران و سپس برف میبارد. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده از رانندگان خواسته بود که در این روزهای پربارش از احتیاط کار بگیرند و بدون ضرورت عاجل از سفر از طریق راه‌های کوهستان خودداری کنند. روز 25 دکامبر در کاخ پارفنون در دوشنبه مراسم تقدیم جایزه‌های فدراسیون فوتبال تاجیکستان به بهترین فوتبال بازان سال 2021 در 5 نامیناسیون برگزار شد. همچنین دسته پختکار از نوعه جبار رسولوف، دلیر شریپوف جایزه چهره امیدبخش برای بهترین بازیگر لیگ جوانان را به دست آورد. کاپیتان دسته سورو کمپانیا از دوشنبه، فیضعلی سردارov بهترین فوتبال باز تاجیکستان در سال 2021 دانسته شد. در سال 2021 سردارov با کماندش هم جام، هم شاهجام و هم عنوان قهرمانی تاجیکستان را صاحب شد. همچنین دسته خطان از شهر باختر لیلا حلیمووا بهترین فوتبال باز زن دانسته شد. لیلا امسال در هیئت خطلان هم قهرمان تاجیکستان شد و هم با 67 گل بهترین نشانزن لیگ فوتبال زنان گردید. نیم حمایتگر تیم ملی تاجیکستان و دسته نوبهار از شهر نمنگان ازبکستان احسان پنجشنبه بهترین فوتبال باز تاجیکی که در خارج از کشور هنرنمایی میکند دانسته شد و در نامیناسی اساسی عنوان بهترین فوتبال باز تاجیکستان در سال 2021 نصیب علیشیر جلیلوف کاپیتان دسته استقلال دوشنبه و تیم ملی تاجیکستان شد. علیشیر جلیلوف سال 2019 نیز بهترین فوتبال باز سال دانسته شده بود. در سال 2021 علیشیر جلیلوف با استقلال هم جام، هم شاهجام و هم عنوان قهرمان تاجیکستان را به دست آورد و در راه یافتن استقلال تا به دوره یک فینال جام قهرمان‌های آسیا نیز نقش ارزنده گذاشته بود. در این نامیناسیون جای دوم را فتولا فتولایف از دسته تیسکا و جای سوم را الهام براتوف از دسته استرافشان به دست آوردند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.